Okay, so what we have seen in the last session is called Python functions. Also, we have seen how to define the or declare Python functions and how to use that Python functions that already we have seen in the last session. Okay, also we have seen some examples of that, simple examples of definitions of functions. Okay, so today one more aspect we are going to see of that functions. So what we have seen in the last session, once will revise that, because every time you need to revise the things, so it will be easy to you to understand bit. Okay, just I'm sharing the screen and I will recap the all things what we have seen in the last session. So I have shared my screen, might be visible to you. So, in the last session, we have seen why it is important, function is important, then syntax of functions, how to write that functions, or the different steps to write the functions. So all the steps we have seen. Uh, After that, we have seen an example of that grade function. After that, we have seen that how to write the doc string, how to read the doc string from the functions. Then after we have seen what is called return statement, how to get return from the particular statement that we have seen with the example also. Then after we have seen user defined functions, so that add numbers functions we have seen. Then after we call arguments, so we have seen how to call the functions with argument. Uh, okay, so that is called name arguments, keyword argument we can say. So we can directly call this function with that keyword also. Name and in the bracket of that name of the, or we can say argument keywords. Okay, so like that we have called the functions. Then after one thing we have seen, it is called if you don't know how many arguments are required from user side, to that you can use called arbitrary arguments. So that we have seen in the last in 5 minutes we have see that, but we have not seen the example of that. So today we'll see the example of that and then we'll move forward. Okay, so what is called arbitrary arguments? And yes, સર કાલે તમે સ્ટારનું કીધું હતું ને કે સ્ટાર શેના માટે યુઝ થાય છે? હા એ જ સમજાવું છું તમને. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ચર્ચા કરી હતી, પણ છેલ્લી 5 ચર્ચા કરી મે બી તમને ખ્યાલ નહીં આવ્યો. So we'll once again see that. So this is called Python arbitrary arguments. And what is the importance of this arbitrary arguments? Because whenever we use the function, or whenever we define the functions, we know that how many arguments is required. If we see the last example is called add numbers, so at least two numbers we are defining there, so x and y. So that's called addition of the two numbers. But if we don't know how many inputs are there, suppose addition of the numbers is required, but we don't know how many numbers will come from user. User may input the 3 numbers, 4 numbers, 5 numbers, or n numbers also. So we don't know how many numbers will come from user side. So at that time the function will gives you the error, because we define the functions only for 2 numbers. If user give the 3 numbers, then it will shows the error. So we see that example also with this one. So this is called example that we have seen in the last session. So if we'll copy this code and if we'll again run this code, then if you'll see, if I run this code, okay, so it shows the your called summation is 11. Okay, but if we don't know how many numbers user want to put as a summation, suppose instead of 5 and 6, if I write that 5 comma 6 comma 7, if I run this code, then what it shows, it shows error. Why? What error is there? So error is like that third argument, okay, were given by user, but it's not taken as an input to the function. So functions only takes 2 positional arguments, but user have give 3, so it is not possible. But in the case of addition, user can give many numbers of
as an input to for additions. Okay, so there something should be there which will take n numbers of inputs or many numbers of inputs that you don't know while programming. Okay, તમને programming જ્યારે કરતા હો તમને ખ્યાલ ના હોય કેટલા નંબર user input માં આપશે. So at that time this argument is called arbitrary argument. At that time you need to put asterisk over there, star, and the variable of that one. So with this you will create tuple of the names variable. So names નામનું એક create થઈ જશે અને એ tuple ની અંદર whatever user will give as an input, it will kept into that particular tuple. Okay, so we'll run this code, or simply we can change that code also. So that code we have to know this add number code is there. If we just change this code star and this called numbers. Okay, so numbers is a tuples we have created, and this number tuple will be added one by one to that particular sum. Okay, so for that what is to be done is for that here we can say number or that numbers tuple should be called in for loop. So for n in numbers, so that you already we know that any numbers, so whatever numbers are there in tuple will be called by one, and that summation will be done. So that summation, if you want to do that, then what we do will add that numbers into summation. So we'll do like that, sum is equal to sum plus n. So that you already know that this plus equal to summation, and we'll return every time. If you want to return, then you will just keep return. So every time it will return that sum one by one. Okay, so 5 numbers is there, so every 5 time it will add and it will show the results. So just so you can see if we just call this numbers with 5 6 7. Okay, same code we just run again. If you run again this code, what numbers? Sir, colon. Hello? colon रह गई sir. Okay, right. Sorry. For नहीं बात. Yes. Numbers नहीं पाचा. Okay, so every time it will call that numbers local variable sum. Okay, that will say that unbound local error. What is that error? That will say right now what is that called sum. So okay, instead of that we'll just declare that actually તમને આના માટે આપણે એક કામ કરીએ, આપણે just n number ને one by one return કરીએ, કારણ કે અત્યારે તમને local વસ્તુ શું છે, global વસ્તુ છે, you not able to understand that thing. Okay, if you just return the and simple. So you can see the sum is 5. Why it is called sum is 5? First it's written the first thing, the return and 5. Okay, so what first return je to h એને return માં આપી દીધું. But if you add that one by one, suppose addition કરવું છે તમારે એની અંદર, તો addition માં તમારે શું કરવું પડશે કે that number should be added to somewhere that particular variable. So and that variable should be defined somewhere. તમે બહાર એનો ઉપયોગ ના કરી શકો. Okay, no problem. Just we'll see that whatever example is given, આપણે જે અત્યારે example છે એ આપણે લઈએ, તમને easy પડશે, કારણ કે ગ્લોબલ લોકલમાં તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જાવ અત્યારે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે every time it will call the names from the name from the names, and it will print one by one. So if you add one more name to this then also it will going to print that name. Okay, so at that time user or we can say programmer don't know how many inputs are coming from the users. So there
these types of arguments, or it is called arbitrary arguments, is required. So are you getting this thing? આપણે જોઈએ જ્યારે ગ્લોબલ લોકલ ની વાત કરીશું ત્યારે આપણે ફરીથી એક્ઝામ્પલ આપણે ગ્લોબલ લોકલ નો આના માટે આર્બિટ્રરી જોઈએ. ઓકે, so the thing that we have seen is called arbitrary argument. There we are not going to specify the numbers of arguments while defining the function. So this is the use of this thing. After that, these things we have seen in the last sessions. So today we are going to see one more type of called function call itself. Okay, this is called nested loops. Nested for loop, nested while loop. Like that way, it is called not nested functions. It is called functions recursion. Okay, so it's called recursion. It is there. What is called recursion? Function call itself. Function પોતાને જ call કરશે. It is called functions recursion. Okay, so what is the benefit of recursions? Recursion ના ઘણા benefits છે ને ઘણી જગ્યાએ બહુ યુઝ થતો હોય છે recursions. Okay, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા recursion એટલે શું છે કે એક we have made the function called recurse, and this recurse function itself inside the recurse functions again there is use of recurse is there. Okay, so તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે recurse function call થશે at that time, first that if I'll draw that, so it will be easy to understand. Okay, so if you see that okay, so if we call this recurse function, then it will go to definitions. Inside definitions, it will go to its content or this called statement, and this recursive function again it's called itself, and again it will call to recurse function, again it will call to recurse function, and this process is going on. So this is called one type of infinite type of loop. If there is no condition is given in between, then there will be infinite recursions. But in Python there is a limit of recursions. Okay, so it's called there is 1,000 limits are there. So this is called 1,000. Maximum recursion is 1,000. After 1,000 recursion, your program will generate the error. It is called recursion error. Okay, so if you are getting recursion error means somewhere you are calling your function into the function, and the function will create the infinite loop, and that won't be able to stop without any conditions. Okay, so this is called thousands. પછી તમારું એ recursion તમારું ત્યાં stop. Python will shows the error. Okay, so this is the called recursion. Okay, તમને પૂછી શકે છે exam it is called Python recursion, and means recursion means function is calling itself. It is called recursion, function recursion. Okay, so how we'll see one example of function recursion where it is beneficial. Basically क्या beneficial થાય છે recursion કે જ્યાં series તમારે કઈ create કરવાની હોય કે one by one એક series create કરવાની છે. એટલે series નો મતલબ શું છે કે તમારે એ જ વસ્તુ તમારે repeat કરવાની છે. આગળ જ્યારે ફરીથી call કરવું છે તો એ જ વસ્તુની જરૂર પડશે. આગળ જઈશું તો એ જ વસ્તુની જરૂર પડશે. Every time you are calling that function, again you require that particular thing. Okay, તો આપણે જોઈએ છે factorial નો એક પ્રોગ્રામ છે. This factorial program where we'll see. So what is basically factorial? Factorial બધાને ખ્યાલ જ હશે કે શું છે factorial. Factorial means suppose you require the 5 factorial, so it will multiply with 1 2 3 4 5 like that. So તમારું જે factorial છે આગળના જેટલા બી નંબર્સ છે બધાનું મલ્ટીપ્લિકેશન્સ થવું જોઈએ. ઓકે, તો આપણે જસ્ટ વિચારીએ કે સપોઝ કે 3 નું ફેક્ટોરિયલ કરવું છે તો આગળના જે બે નંબર છે ઓકે A1 and 2 એ 2 નું ફેક્ટોરિયલ થયું. ઓકે, સપોઝ 5 નું ફેક્ટોરિયલ છે તો 5 ના આગળના જેટલા નંબર છે 1 2 3 4 એ શાનું ફેક્ટોરિયલ થયું? 4 નું ફેક્ટોરિયલ થયું. પછી 4 ના આગળના જેટલા નંબર છે 1 2 3 એ કોનું ફેક્ટોરિયલ થયું? 3 નું ફેક્ટોરિયલ થયું. 3 ના આગળના જેટલા નંબર છે 1 and 2 એ કોનું ફેક્ટોરિયલ થયું? 2 નું ફેક્ટોરિયલ થયું. અને પછી એનો 2 ની આગળનો જે નંબર છે 1 એ કોનું ફેક્ટોરિયલ છે? 1 નું ફેક્ટોરિયલ 1 જ થાય. સો 1 નું ફેક્ટોરિયલ છે. ઓકે, સો એવરી કે એના આગળના જેટલા નંબર છે આગળનાનું ફેક્ટોરિયલ છે, આગળનાનું ફેક્ટોરિયલ જ છે. સો વી કેન સે તમારે નેક્સ્ટ નંબરનું જ્યારે ફેક્ટોરિયલ શોધવું હોય તો આગળના ફેક્ટોરિયલ તમને ખબર હોય તો તમે નેક્સ્ટ નંબરનું ફેક્ટોરિયલ શોધી શકો છો. એને જે નંબર છે એને મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું. સો
there we are calling factorial inside the factorial. Okay, તો જસ્ટ એને પ્રોસેસ હું તમને સમજાવું કે ફેક્ટોરિયલ ની અંદર કેવી રીતે કોલિંગ થાય અને પ્રોગ્રામ જોઈ લઈએ આપણે એકવાર, પછી પ્રોગ્રામને સમજીએ કે કેવી રીતે યુઝ થાય. So if we'll see the program is called factorial program. So just we have defined the functions df, the name of function is called factorial, and we require the argument as a x. Okay, after that argument we have used this if and else statement. So what if and else statement? If your number, if you are giving x as an input, if it is a 1, then it will return as a 1, because we know the factorial of 1 is 1. Okay, else mean if it is not a 1, if it is a 2, 3, 4, 5, if it is a 2, means that it will return what? It will return x into. So if suppose we have given as a value as a 2, okay, if 2 is a input, it won't go in first section. First section માં નહીં જાય because x is not equal to 1. It is a 2, it will go into else section. Section માં જશે એટલે શું આપશે? ઇનપુટ તમારું રિટર્ન શું આપશે કે 2 into, so this is 2, અહીંયા તમારું into થશે, into factorial of which 2 minus 1. So 2 minus 1 will be 1. So factorial of 1. So this is factorial of 1. If you going to find out, then it will again call itself. And એ વખતે શું થશે? factorial of 1 call થશે, અને એ વખતે if x is equal to 1, yes, તો return 1 આવશે. તો અહીંયા જ્યારે તમારો factorial નો આન્સર આવશે, તમારું રિટર્ન થશે, અહીંયાથી તમારું રિટર્ન થશે 1 થશે. અહીંયા રિટર્ન 1 થશે એટલે આગળ 2 તો હતો જ, અહીંયા રિટર્ન તમારું શું થયું? 1 થયું. 2 into 1 એટલે તમને 2 રિટર્ન થાય 2 ના ફેક્ટોરિયલ માં. ઓકે, તો આખી પ્રોસેસ છે એની પ્રોગ્રામની આપણે ડિટેલમાં જોઈએ, 1 by 1 સ્ટેપ બાય, એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. સપોઝ હાયર 5 ફેક્ટોરિયલ કરવું છે, તો 6 નું ફેક્ટોરિયલ કરવું છે, 3 નું ફેક્ટોરિયલ કરવું છે, કેવી રીતે થશે? તો if you are want factorial of 3, 3 નું ફેક્ટોરિયલ what we'll call, we'll print the functions and show the factorial of 3 is whatever. So we'll get answer like that. The factorial of 3 is 6 because 1 into 2 into 3 is equal to 6. Okay, આ પ્રોસેસ કેવી રીતે જોઈએ હવે? આપણે પહેલા શું કોલ કર્યું? factorial of number. This factorial of number we are calling, and this factorial of number means 3. આપણે નું factorial જોઈએ છે, તો we call factorial of 3. જ્યારે factorial of 3 કોલ કર્યું ત્યારે આ ડેફિનેશન માં જશે. આ ડેફિનેશન માં જશે ત્યારે તમને શું કરશે? પૂછશે કે if x is equal to 1 ના નથી, તો આ સ્ટેટમેન્ટ ગયું રિટર્ન. અહીંયા x કેટલો છે? તમારો 3 છે, તો તમે શું કરશો? રિટર્ન 3 into factorial 3 minus 1. So 3 into factorial of 2. So 3 else statement માં શું જશે? 3 into factorial of. હવે ફરીથી factorial of 2 શોધવાનું છે, તો factorial of 2 માટે શું કરવું પડશે? while we call factorial of 2, ત્યારે શું થશે? that time it take 2 into factorial of 1. okay, તો 2 into factorial of 1 આ સેક્શન, આના આ આટલો જે સેક્શન છે એ આટલો સેક્શન અહીંયાથી કોલ થશે, બરોબર? તો આ factorial 2 નું શું થશે? 2 into factorial of 1, and this section of factorial 1 will go and call that factorial 1. તો if statement માં જશે, if 1 yes, તો આન્સર તમારો 1 આવશે. તો આન્સર આવશે, અહીંયા તમારો આન્સર અહીંયા 1 આવ્યો. આનો આન્સર 1 આવ્યો, તો 1. તો આ જ્યારે અહીંયા ઇનપુટ એટલે 2 into 1 એટલે factorial 2 નો આન્સર આવ્યો 2. ઓકે, તો 2 into 1 2, તો factorial 2 નો આન્સર આવ્યો 2, તો અહીંયા 2 આવી ગયો. પછી શું થશે કે અહીંયા 2 આવ્યો, 3 into 2 થશે. 3 into 2 એટલે આન્સર તમારો 6 આવશે. તો તમે જોઈએ 1 by 1 સ્ટેપ છે. આટલા કોલિંગ ફંક્શન છે, આટલું જે કોલ કર્યો છે, કારણ કે છેલ્લે 1 તમારો આવશે તો 1 નું રિટર્ન 1 જ આવવાનું છે. તો રિટર્ન થર્ડ કોલ નંબર ઇક્વલ ટુ 1 માટે રિટર્ન કરશે. અહીં 1 આવ્યો, પછી આ 1 જ્યારે પુટ થશે ત્યારે જે આગળનું કોલિંગ થયું હતું જે ફેક્ટોરિયલ નું, એનો આન્સર 2 આવશે. તો સેકન્ડ કોલ નો એ રિટર્ન આપશે, અને પછી જે થર્ડ જે ફર્સ્ટ કોલ હતો આપણો જે ફેક્ટોરિયલ 3 નો, એનો આન્સર 6 આપશે. ઓકે, તો અંદરની અંદર પ્રોસેસ છે તમારી, એટલે તમારે શું ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે તમે કઈ લૂપમાં કોલિંગમાં છો. એક વસ્તુ એને કોલ કરે, ઇકો કહીએ જે આપણે ઇકો થાય એની અંદર, મતલબ એકની એક વસ્તુ ફરિયાદ કરે, મતલબ જે કે તમારા નથી ઘણી વખત
મોનિટર તું તમે કઈ કેપ્ચર કરતા હો અને મોનિટર ને તમે પાછું મોનિટરમાં તમે દેખાડો એટલે શું થાય મોનિટર આવી રીતે દેખાય મલ્ટિપલ જ્યારે ઇન્ફાઇનાઇટ એક ક્રિએટ થાય છે વિઝ્યુઅલ આની અંદર બી અંદર નંબર ઓફ તમારા ફંક્શન્સ ક્રિએટ થાય તમને આ રીતે સોલ્વ કરી શકો અને સપોઝ ફ્લો ચાર્ટમાં જોઈએ તો કેવી રીતે થયું જોઈએ તો ફ્લો ચાર્ટમાં જોઈએ તો ફર્સ્ટ વી હેવ કોલ્ડ ફેક્ટોરિયલ 3 ફેક્ટોરિયલ 3 માં જશે તો 3 માં અહીંયા n તમારો 3 ગયો છે n 3 છે એટલે n નોટ ઇક્વલ ટુ 3 સો આ ઇફ ફંક્શન માં નહીં જાય તો અહીંયા નહીં જાય તમારું બરોબર ક્યાં જશે અહીંયા જશે જ્યારે અહીંયા તમારું અંદર જશે એલ્સ સ્ટેટમેન્ટમાં એટલે n તમારો છે અને ફેક્ટોરિયલ ઓફ n - 1 તો n - 1 મતલબ 3 - 1 એટલે 2 તો ફેક્ટોરિયલ 2 માટે ફરીથી તમારું ફંક્શન કોલ થશે સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ફર્સ્ટ કોલ ઓકે સો વી આર કોલિંગ ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ફર્સ્ટ કોલ તમારો અહીંયા થયો બરોબર આ તમારો ફર્સ્ટ કોલ છે ઓકે આફ્ટર ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સેકન્ડ કોલ બરોબર આ તમારો સેકન્ડ કોલ થયો અહીંયા ફંક્શન ને બીજી વખત તમે કોલ કર્યું એટલે અહીંયા શું આવશે ફેક્ટોરિયલ 2 આવશે અહીંયા તમારો 2 છે બરોબર એ ફેક્ટોરિયલ 2 આવશે n = 1 છે નો સો આ અંદર નહીં જાય ક્યાં જશે અહીંયા જશે તો અહીંયા જશે એટલે n 2 છે અને ફેક્ટોરિયલ n - 1 એટલે 1 2 - 1 એટલે 1 તો આ થયો ફરીથી તમારો થર્ડ કોલ થયો તમારો થર્ડ કોલ થયો બરોબર આ જે તમારો કોલ છે એ કોલ શું કરશે ફરીથી અંદર ગયો એટલે અહીંયા 1 છે તમારો તો અહીંયા 1 યસ તો અહીંયા જશે એલ્સ માં નહીં જાય બરોબર એલ્સ માં નહીં જાય હવે જ્યારે રિટર્ન 1 આવી ગયો અહીંયા એટલે અહીંયા બીજો કોઈ કોલ છે જ નહીં જો એલ્સ માં ગયું હોય તો જીતો ફરીથી કોલ થાત ચોથો કોલ પાંચમો કોલ છઠ્ઠો કોલ જ્યારે તમે ફેક્ટોરિયલ 4 કરશો એટલે 4 કોલ થશે ફેક્ટોરિયલ 5 કરશો 5 કોલ થશે એટલે તમારે જેટલા ફેક્ટોરિયલ વધશે એટલા કોલિંગ વધશે ફંક્શન્સ બરોબર તો અહીંયા રિટર્ન 1 થઈ ગયો રિટર્ન 1 ક્યાં જશે કે જેને કોલ કર્યો તેમાં રિટર્ન જશે આ થર્ડ કોલ કર્યો તો બરોબર એમાં રિટર્ન ગયું તો આ ફર્સ્ટ રિટર્ન બરોબર તો ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ રિટર્ન થર્ડ કોલ નું રિટર્ન આવ્યું બરોબર અહીંયા જ્યારે રિટર્ન પતી ગયું એટલે આ રિટર્ન જ્યારે પત્યું ત્યારે આ બંનેનો રિટર્નમાં શું ગયું 1 ગયું આન્સર તમારો શું આવ્યો 1 આવ્યો રિટર્ન થઈને અહીંયા 1 અહીંયા 2 તો હતો તો 2 * 1 2 થયો તો અહીંયા રિટર્ન 2 થયું આ રિટર્ન 2 ફરીથી જે છે 2 * 1 થયું અને રિટર્ન 2 થયું એ તમારો સેકન્ડ રિટર્ન થયું સેકન્ડ કોલ નું સેકન્ડ રિટર્ન થયું આ જ્યારે રિટર્ન થયું એ 2 અહીંયા આવ્યો તો 3 * 2 થયું બરોબર તો 3 * 2 તમારું 6 થયું તો 6 તમારું રિટર્ન થયો ફરીથી તમારા જે ફર્સ્ટ કોલમાં હતો એ તમારો થર્ડ રિટર્ન થયું બરોબર થર્ડ રિટર્ન થયું અહીંયા તમારો ફર્સ્ટ કોલ આવી ગયો એટલે ફર્સ્ટ કોલમાં તમે રિટર્ન આવ્યું 6 તો તમારે x = શું થઈ ગયો 6 ઓકે તો આ ફંક્શન ની અંદર ફંક્શન નું જ્યારે કોલિંગ થાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રિકર્શન ખ્યાલ આવ્યો આમાં યસ સર બાકીના યસ સર Yes, sir. આપણે 10 જણા જ છીએ એટલે હવે બરોબર એટલે બાકી કોણ રહ્યું છે આજ કોણ નથી આવ્યું અચ્છા ઠાકોર પેલો ભાઈ સચિન ના સચિન તો છે હર્ષી જીતીશ રુચિ નિરંજન હા સ્મિત સર હા સ્મિત નથી ઓકે તો તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ફંક્શન રિકર્શન તો કદાચ અને રિકર્શન ફંક્શન બેનિફિટ શું છે કે રિકર્શન ફંક્શનમાં જ્યારે સિરીઝ હોય તમારી એકદમ ઈઝી છે અથવા તમારો કોઈ પ્રોગ્રામ તમે બહુ નાના ટુકડામાં બ્રેક કરીને તમે એને રિકર્સિવ ટાઈપ બનાવી શકો એટલે તમારો પ્રોગ્રામ એકદમ ઈઝી થઈ જાય પણ પ્રોબ્લેમ શું છે રિકર્શનમાં પ્રોબ્લેમ શું છે પ્રોબ્લેમ એ કોઈ પ્રોગ્રામ લખ્યો હોય ને એને સમજવો બહુ ડિફિકલ્ટ છે પહેલી વાત તો રિકર્ઝન પ્રોબ્લેમ ને કે કારણ કે રિકર્સિવ વસ્તુ છે આપણે જલ્દી સમજમાં ના આવે કે એકની વસ્તુ અંદર બીજામાં જઈએ ને બીજામાં ત્રીજામાં જયારે જઈએ એટલે ફસાઈ જઈએ આપણે આવી ના શકીએ બરોબર કારણ કે આપણું માઇન્ડસેટ જે છે ને એ સિંગલ લાઈનમાં જયારે આપણે વિચારવાનું તો વિચારી શકીએ પણ આપણે શું છે એક વસ્તુને પકડી રાખવાની ફરીથી બીજું વિચારવાનું એ પકડી રાખવાની ફરીથી એ પકડી રાખવાનું પછી ચોથું વિચારવાનું એટલે શું થશે આગળના 3 જે વિચારીને રાખે તે ભૂલી જ્યારે ચોથું કરીએ ત્યારે શું થયું આ ટાઈપના જયારે આપણું છે ને મગજ એ વખતે વિચારી ના શકે કે ભાઈ આ રિકર્સિવ વસ્તુ આપણા માઇન્ડમાં જલ્દી ઘૂસે નહીં એમ
પણ એના એડવાન્ટેજ બહુ સારા એવા છે. ડિસએડવાન્ટેજ એનો છે કે એને ડિબગ કાઢવું છે. એરર આવી ગઈ, હવે કઈક કયા સ્ટેજ ઉપર એરર આવે છે તમને ડિફિકલ્ટ છે તમારે શોધવું એમ. 2-4 રિકર્સિવ સ્ટેપ થયા અને 5મો રિકર્સિવ સ્ટેપ અટકી ગયું, કઈ પ્રોબ્લેમ થયો, બરોબર, કેમ થયો ભાઈ શોધો. 5 રિકર્સિવ સ્ટેપ આગળના થયા છે એ પેલા મેન્યુઅલી ચેક કરવા પડે વન બાય વન. તો એના જે ડિબગિંગ પ્રોસેસ છે થોડી ડિફિકલ્ટ થઈ જાય રિકર્સિવ ફંક્શન્સ. ઓકે, તો જનરલી રિકર્સિવ ફંક્શન ઘણા બધા યુઝ થતા હોય છે. ઓકે, તો એક આપણે રિકર્સિવ ધીસ કોલ પાયથન રિકર્ઝન આપણે જોયું. હવે એના પછી એક બીજું જે છે આપણે જોવાનું છે ધીસ કોલ લેમ્બડા ફંક્શન, એનોનિમસ ફંક્શન કહીએ છીએ એને. સો વોટ ઇઝ કોલ્ડ એનોનિમસ ફંક્શન્સ એન્ડ વોટ ઇઝ ફંક્શન્સ. તો બેઝિકલી આપણે જ્યારે ફંક્શન્સ યુઝ કરીએ છીએ તો ફંક્શનનું નામ આપતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આ ફંક્શન છે, પેલું ફંક્શન છે. ફંક્શન નામ વગર તમે એને કોલ ના કરી શકો. જ્યારે તમારે કદાચ કોઈ એવા ટાઈમે તમારે ફંક્શનનો યુઝ કરવાની જરૂર પડી જ્યાં તમારે એટ એ ટાઈમ એ વખતે જ ખાલી ફંક્શનનો કોલ કરવો છે અને એ ફંક્શન્સ કહેવા જઈએ છે કે એનો કોઈ મતલબ અતોપતો નહીં કહેવા જઈએ કે એ ફંક્શન્સને તમે કહેવા જઈએ કે વિધાઉટ નેમ તમે જ્યારે કોલ કરો છો ફંક્શન્સને વિધાઉટ એની નેમ ગિવન ટુ ધેટ ફંક્શન્સ. ઓકે, તો એ કેવી રીતે થઈ શકે? સો એ જનરલી લેમ્બડા ફંક્શન બી કહેવામાં આવે છે. સો ધીસ લેમ્બડા ફંક્શન્સ અને એનોનિમસ ફંક્શન્સ બી કહી શકાય છે, પણ જનરલી લેમ્બડા ફંક્શન નામ બહુ યુઝ થતું હોય છે. ઓકે, તો વોટ ઇઝ સિન્ટેક્સ ઓફ લેમ્બડા ફંક્શન્સ આપણે જોઈએ. લેમ્બડા ફંક્શન શું છે? તો લેમ્બડા ફંક્શન માટે આગળ આપણે જનરલી ડીએફ લખતા હોઈએ છીએ જ્યારે ફંક્શન ડેફિનેશન ની અંદર, પણ આની અંદર આપણે લેમ્બડા લખીશું, LMBDA લેમ્બડા. ઓકે, લેમ્બડા પછી એની આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. જો આની ઉપર નામ નથી આવ્યું, લેમ્બડા પછી સીધી આર્ગ્યુમેન્ટ આવી. આર્ગ્યુમેન્ટ એટલે તમારું ઇનપુટ જે બી છે એ, બરોબર. અને આર્ગ્યુમેન્ટ પછી સીધા કોલન આવશે, એટલે મતલબ તમારે એ સેક્શન તમારો ત્યાં ડેફિનેશન નો સેક્શન પૂરો થયો. એના પછી જે તમારા એક્સપ્રેશન્સ, સો વોટ conditions, whatever conditions you are want to define inside that functions, it should be as a expression. There it is not written at conditions, expressions નથી લખ્યું, મતલબ because the lambda functions handles one expression. ઓકે, એક જ લાઈનમાં તમારું કામ થતું હોય છે આની અંદર. લેમ્બડા ફંક્શનમાં મલ્ટીપલ લાઈન જનરલી હોતી નથી. ઓકે, તો this way we can declare that lambda functions. આનો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો એક્ઝામ્પલમાં આપણે કહીએ છીએ કે if we require that double value, ડબલ નામનો તમારો વેરિયેબલ છે, આ ડબલ નામના વેરિયેબલ ની અંદર તમારે જે બી વેલ્યુ હોય એનું ડબલ વેલ્યુ તમારે જોઈએ છે, મલ્ટીપ્લાય બાય 2. ઓકે, તો what we are doing is આ આગળનો જે ભાગ છે અહીંથી આગળનો ભાગ છે સિમ્પલ. તમે જયારે નોર્મલ બી પ્રોસેસમાં કરતા હોય છે કે વેરિયેબલ નું નામ લખીએ, એક્સપ્રેશન આપતા હોઈએ છીએ. ઓકે, તો આ જે વેરિયેબલ નું નામ તો તમે નોર્મલી લખ્યું એ રીતે લખો છો કે ડબલ x ઇક્વલ ટુ y ઇક્વલ ટુ તમારે જે નામ આપ્યું કે માય નેમ, માય વેલ્યુ, વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ ગીવ એઝ અ નેમ, આગળનું જે નામ આપ્યું તમે ઇક્વલ ટુ, પછી તમે શું કરશો? લેમ્બડા. તો જે લેમ્બડા ફંક્શન છે એટલે લેમ્બડા લખ્યું. પછી x એઝ એ ઇનપુટ. x એઝ એ ઇનપુટ means that will be your arguments. x તમારે આર્ગ્યુમેન્ટ જેવી રીતે આપણે ફંક્શન્સ બનાવતા હતા તો x ઇનપુટ લેતા હતા, ઇનપુટ તમારું બીજું થયું x, and this is expression. So this is your conditions. Okay, so this is your what તમારી જેટલી બી સ્ટેટમેન્ટ્સ છે, બરોબર, એ સ્ટેટમેન્ટ્સ તમારા સિંગલ સ્ટેટમેન્ટ. સો x into 2 સિમ્પલ. ઓકે, તો આ ફંક્શન શું કરશે? વેન ઇફ યુ પ્રિન્ટ ધેટ 5, તો તમે જોયું અહીં ડબલ નામ કેવું રીતે આવી ગયું? આપણે તો નતા કહેતા કે નામ વગરનું ફંક્શન. અહીંયા જોશો, અહીંયા લેમ્બડા ફંક્શન ની અંદર કોઈ નામ નથી, દેખાય છે? લેમ્બડા ફંક્શન ને કોઈ નામ નથી આપ્યું, બટ ધીસ ઇઝ અ વેરિયેબલ. આ વેરિયેબલ નું નામ છે. તો બેઝિકલી શું થયું અહીંયા કે લેમ્બડા ફંક્શન જ્યારે તમે કોલ કરો છો ત્યારે એની સામે વેરિયેબલ હશે જેની અંદર લેમ્બડા ફંક્શન યુ આર કોલિંગ, યુ રિક્વાયર્ડ રિટર્ન ઓફ ધી લેમ્બડા ફંક્શન્સ. સો લેમ્બડા ફંક્શન ઓલવેઝ ટેક્સ ઇનપુટ્સ એન્ડ આઉટપુટ, બરોબર. તો લેમ્બડા ફંક્શન ની અંદર બેઝિકલી તમારે જે ઇનપુટ છે તમારો વેરિયેબલ x અને આઉટપુટ જે રિટર્ન છે આ સ્ટેટમેન્ટ સીધું રિટર્ન જ આવશે, બરોબર. તો ડબલ આપણે કોલ કરીશું, 5 મીન્સ ઇટ વિલ ડુ ધી 5 into 2 સિમ્પલ. ઓકે, એનો આન્સર આવશે તમારો 10.
આનું ઇક્વિવેલન્ટ જો આપણે ફંક્શન્સ જોઈએ તો એનું ઇક્વિવેલન્ટ ફંક્શન્સ કેવું થાય, આવું થાય. તમે જુઓ તો વોટ વી ડીડ ઇઝ df ડિફાઇન કર્યો, ફંક્શન નામ ડબલ આપ્યું, x તમારો ઇનપુટ લીધો, એના પછી અહીંયા તમારા જે સ્ટેટમેન્ટ છે, સ્ટેટમેન્ટ શું આપ્યું, x ઇન્ટુ ટુ સિંગલ સ્ટેટમેન્ટ એન્ડ વી હેવ કેપ્ટ એઝ અ રિટર્ન. આ બધું ભેગું કરો ત્યારે આ લાઈન થાય ખાલી, બરોબર. તો આ લેમ્ડા ફંક્શન છે. આ સિમ્પલ એક લાઈન થઈ, એ આટલું ભેગું કરીએ બે લાઈનનું એટલે એનું ઇક્વિવેલન્ટ અહીંયા એક લાઈન થઈ. બંનેનું કામ શું છે, સેમ. કામમાં કોઈ નથી, બટ there we have used that with lambda function and here we have used with function definitions. Okay, તો જનરલી આ લેમ્ડા ફંક્શન ક્યાંક યુઝ થતા હોય છે. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું એટલે આપણને ખ્યાલ આવશે, બરોબર. હાલ અત્યારે જસ્ટ સમજવાની જરૂર તો તમને આ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલથી તમને સમજાય. તો આ લેમ્ડા ફંક્શન્સ થયું. ઓકે, હવે આપણે વાત કરીએ છીએ કે સેશનમાં આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં ચર્ચા કરવાના છીએ. This is a scope of variables. Okay, just મેં અત્યારે તમને એરર બતાવી હતી, એ એરર શાના કારણે આવી હતી? સ્કોપ ઓફ વેરિયેબલ્સ, વેરિયેબલના સ્કોપના કારણે તમારી ત્યાં એરર આવે છે. ઓકે, હવે વેરિયેબલનો સ્કોપ શું છે? સ્કોપ બેઝિકલી શું કહેવા માટે? સ્કોપ એટલે બેઝિકલી આપણે જે કહીએ કે તમારી જે ઓળખ જે છે, બરોબર, એ કેટલા સુધી છે, મતલબ કેટલા સુધી સીમિત છે. તમારી ઓળખ તમારા ઘર સુધી તમને બધા ઓળખે. કદાચ તમે તમારું કામ સારું હોય તમને કદાચ તમારા મોહલ્લામાં બી ઓળખે, બરોબર, પણ કદાચ એરિયામાં બધા તમને, બરોબર. કદાચ આ તમારા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં આપણે કહીએ કે ડિસ્ટ્રિક્ટમાં બધા ના ઓળખતા હોય, એ રીતે તમારા સ્ટેટમાં બધા નામ ના હોય, એ રીતે આપણા કન્ટ્રીમાં બધા ના ઓળખતા હોય, બરોબર. તો આપણો સ્કોપ કેટલો? જ્યાં આપણને બધા ઓળખે, ઘર, બરોબર. એ રીતે આપણું જે તમારું જે ફંક્શન છે, એક ઘર છે માની લો, એ ફંક્શન ની અંદર કોઈ વેરિયેબલ ડિફાઇન કરેલો છે, એ ફંક્શન ની અંદર કોઈ વેરિયેબલ છે, તો એ વેરિયેબલ એ ફંક્શન પૂરતો મર્યાદિત છે, બરોબર. તો એ ઘર જે છે, ફંક્શન જે છે, એની અંદર તમારો કોઈ વેરિયેબલ તમે ડિક્લેર કર્યો છે, તો એ વેરિયેબલ તમારા એક ઘર પૂરતો જ, મતલબ એ ફંક્શન પૂરતો જ મર્યાદિત. એ ફંક્શન જયારે બહાર નીકળી જાઓ તમે અને પછી એ ફંક્શન એ વેરિયેબલને તમે એક્સેસ કરવા માંગશો તો એ વેરિયેબલ તમે એક્સેસ કરી શકશો નહીં. ઓકે, રિવર્સ વસ્તુ, જો એ તમારો કોઈ વેરિયેબલ જે છે એ બહારનો છે, મતલબ ઘરની બહારનો છે, જે બધા ઓળખે છે. સપોઝ કે નરેન્દ્ર મોદી બધા ઓળખે, બરોબર. તો એનો મતલબ એવો થયો કે ઘર બધા ઓળખે છે, મતલબ એક વેરિયેબલ એવો હતો કે આપણે પોતે આપણા ઘરમાં બહાર કોઈ ઓળખતું નથી, અને બીજો વેરિયેબલ એવો છે કે જે બહાર છે એ બધા ઓળખે છે. એટલે બે ટાઈપના વેરિયેબલ છે. ઇઝ લોકલ, એટલે આપણે જે થયા લોકલ કહેવાય. તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ લોકલ વેરિયેબલ. એ આપણા એક ફંક્શન પૂરતો મર્યાદિત છે. એક વેરિયેબલ એવો થયો, ઇટ્સ કોલ્ડ ગ્લોબલ વેરિયેબલ. ગ્લોબલ એટલે એ બધા એના ઓળખે છે એક વેરિયેબલને. તો this is called global variable. So બે ટાઈપના વેરિયેબલ આપણે કહીએ છીએ, ગ્લોબલ એન્ડ લોકલ વેરિયેબલ. એટલે સ્કોપ શું કહેવા માંગે છે કે સ્કોપ તમારો વેરિયેબલ તમે ડિફાઇન કરો છો ફંક્શન ની અંદર, તો એનો સ્કોપ એ ફંક્શન પૂરતો મર્યાદિત છે. સો સ્કોપ એન્ડ લાઈફ ટાઈમ ઓફ વેરિયેબલ આપણે વાત કરીએ તો એની અંદર જે વાત કરીએ છીએ, parameters and variables are defined inside functions are not visible from the outside the functions. ઓકે, એટલે તમારા ઘરમાં ડિફાઇન કર્યો છે તો ઘરની બહાર એને કોઈ ઓળખતું નથી. ઘરમાં તમે બધા એકબીજાને ઓળખો છો, એનો બહારની નથી, બરોબર. તો અહીંયા તમે જુઓ, એક માય ફંક્શન્સ છે, df ડિફાઇન માય ફંક્શન્સ, x વેરિયેબલ લીધેલો છે વિધાઉટ એની ઇનપુટ. કોઈ મા ફંક્શનનું કોઈ ઇનપુટ નથી, અને એક વેરિયેબલ લીધો છે x = 10. આ 10 વેરિયેબલ જે છે, x વેરિયેબલ જે છે, એ સપોઝ મેં ફંક્શન ની અંદર પ્રિન્ટ કર્યો છે, ઓકે, તો ધ વેલ્યુ ઇનસાઇડ ફંક્શન કેટલું છે? 10. કારણ કે આ ફંક્શન કેટલા પૂરતું મર્યાદિત છે? આટલા પૂરતું મર્યાદિત છે, બરોબર. આટલું ફંક્શન નું કામ પૂરું થઈ ગયું, બરોબર. આ ફંક્શન નું ઘર થઈ ગયું. હવે આ ઘરની બહાર નીકળી ગયા, મતલબ આ ફંક્શન નું કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે મેઇન પ્રોગ્રામમાં આવી ગયા આપણે. આ મેઇન પ્રોગ્રામમાં હું જયારે x = 20 ડિક્લેર કર્યો અહીંયા, તો x = 10 ઓલરેડી હતો, બરોબર. એનો મતલબ કે ઘરમાં કોઈ નરેન્દ્ર કરીને છે, ભલે એમની અટક મોદી જ હોય, ઘરમાં કોઈ નરેન્દ્ર મોદી છે,
તો એ નરેન્દ્ર મોદી ઘરમાં છે અને એક નરેન્દ્ર મોદી બહાર છે, બરોબર? તો ઘરનો જે નરેન્દ્ર મોદી છે ઘર પૂરતો સીમિત છે. એ નરેન્દ્ર મોદી પેલા નરેન્દ્ર મોદી તમે ઇક્વલ ના, મતલબ જે ઘરનો એક્સ વેરિયેબલ જે છે અહીંયા 10 છે, આ 10 વેરિયેબલ તમારો જે છે એ 10 વેરિયેબલ અને આ 20 વેરિયેબલ જે એક્સ છે બીજો, બરોબર, એ બંને અલગ છે. એટલે આ જે વેરિયેબલ છે એ ઘર પૂરતો સીમિત થઈ ગયો એક્સ, અને આ વેરિયેબલ છે થ્રુ આઉટ ધી પ્રોગ્રામ તમારો એ 20 રહેશે. તો ઇફ આઈ એમ કોલિંગ વિથ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 થી જ્યારે હું કોલ કરું છું ફંક્શન માય ફંક્શન્સ ને, ત્યારે એ શું કરશે, વેલ્યુ ઇનસાઇડ ધી ફંક્શન્સ આવશે. હવે સપોઝ કે આ ફંક્શન આપણે આઉટપુટ વિચારીએ તો શું થયું, આ ફંક્શન ડેફિનેશન થઈ ગઈ, x ઇક્વલ 20 થઈ ગયો, માય ફંક્શન મેં કોલ કર્યું. આ જ્યારે ફંક્શન કોલ થશે એટલે શું થશે, આ ફંક્શન અહીંથી કોલ થશે. જ્યારે અહીંયા કોલ થયું ફંક્શન, ત્યારે ફંક્શન કોલ થશે એટલે x ઇક્વલ ટુ શું થઈ ગયો, 10 થઈ ગયો. પહેલા x કેટલો હતો, 20 હતો, પણ હવે x ઇક્વલ ટુ કેટલો થઈ ગયો, 10 થઈ ગયો. અહીંયા 10 થઈ ગયો એટલે પ્રિન્ટ શું કરશે, પ્રિન્ટ વેલ્યુ ઇનસાઇડ ફંક્શન કોમા x, x એટલે કેટલો છે 10, તો પ્રિન્ટ શું થશે, વેલ્યુ ઇનસાઇડ ફંક્શન ઇક્વલ ટુ 10. હવે જ્યારે આ ફંક્શન પૂરું થયું, સપોઝ અહીંયા તમારું કામ પૂરું થયું એટલે ફરીથી એ ફંક્શનની બહાર નીકળી જશે અને નેક્સ્ટ લાઈન એક્ઝિક્યુટ કરશે. જ્યારે નેક્સ્ટ લાઈન એક્ઝિક્યુટ કરશે એટલે ફરીથી પ્રિન્ટ ફંક્શન આવ્યું, તો પ્રિન્ટ વેલ્યુ આઉટસાઇડ ધી ફંક્શન. x કેટલો હશે હવે અહીંયા, x ની વેલ્યુ કેટલી હશે, 20. યસ, કેમ? કારણ કે જે x અંદર હતો એ તો 10 જ હતો, પણ જ્યારે બહાર આવ્યો ત્યારે એ 10 ની એ પૂરતો મર્યાદિત થઈ ગયો. બહાર ઓલરેડી જે x હતો એ તમારો ત્યાં x તમારો 20, so that 20. તો તમે આઉટપુટ જોશો તો વેલ્યુ ઇનસાઇડ ફંક્શન 10 અને વેલ્યુ આઉટસાઇડ ધી ફંક્શન 20. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ગ્લોબલ એન્ડ લોકલ. સો સ્કોપ તમારો કહેવાય છે. તો આ x નો સ્કોપ જે છે, અંદરવાળા જે x નો સ્કોપ છે, ફંક્શન અંદરના સ્કોપ છે, એ ફંક્શન પૂરતો મર્યાદિત છે સ્કોપ. જ્યારે ફંક્શનની બહારનો જે વેરિયેબલ છે એનો સ્કોપ જે છે એ ફંક્શનની બહાર છે અને ફંક્શનની અંદર બી છે. ઓકે, તો બંને જગ્યાએ કેવી રીતે છે આપણે જોઈએ. સપોઝ આ જ પ્રોબ્લેમને સપોઝ કોપી કરું છું અને આપણે એને એક્ઝિક્યુટ કરીએ. ઓકે, તો તમને આઉટપુટ જોવા મળશે વેલ્યુ ઇનસાઇડ ફંક્શન 10, વેલ્યુ આઉટસાઇડ ફંક્શન 20. સપોઝ કે અંદર જે 10 ડિક્લેર કર્યો છે એ સપોઝ ડિક્લેર કરતો નથી, બરોબર? હવે હું જ્યારે રન કરીશ ત્યારે આઉટપુટ શું આવે જુઓ, બંનેમાં શું આવ્યું, 20. કેમ? કારણ કે અંદર જે x હતો એ તમારો લોકલ હતો. હવે સપોઝ હું મારા ઘરમાં નરેન્દ્ર હોય તો નરેન્દ્ર કોલ કરું તો ઘરમાં જે નરેન્દ્ર છે એ આવશે, પણ ઘરમાં કોઈ નરેન્દ્ર મોદી નથી, હું નરેન્દ્ર મોદી કહીશ તો બધા શું સમજશે કે હું બહારની જ વાત કરું છું. એટલે ઘરમાં કોઈ x નથી વેરિયેબલ, તો એ વેરિયેબલ શું કરશે, બહારનો જે વેરિયેબલ છે એ જ સમજશે. આપણે ઊંધું એટલે ગ્લોબલ કોઈ નામ જ નથી, બરોબર? ગ્લોબલમાં આપણા જેવું કોઈ નામ જ નથી અને એ ગ્લોબલમાં કોઈ નામ નથી અને એ આપણે લોકલમાં કોલ કરીએ છીએ. મતલબ જ્યારે હું લોકલ ફંક્શન કોલ કરીશ અને લોકલમાં જે વેલ્યુ કોલ થશે ત્યારે એ નામ લોકલ પૂરતું મર્યાદિત છે, લોકલમાં બધા ઓળખે છે એને. પણ એ જ વસ્તુ હું જ્યારે ગ્લોબલમાં જઈને કહીશ કે ભાઈ હા આ વ્યક્તિ છે પ્લેટફોર્મ, એટલે કોઈ ઓળખ નથી, તો ઇટ વિલ શોઝ ક્રિએટ ધી એરર. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એ શું ક્રિએટ કરશે, તમારી એરર ક્રિએટ કરશે. એટલે પહેલું વસ્તુ એક્ઝિક્યુટ થયું વેલ્યુ ઇનસાઇડ ફંક્શન 10, કારણ કે એ અંદર વાળું તો બધા ઓળખે છે, પણ જ્યારે આઉટસાઇડ ફંક્શન જ્યારે એક્ઝિક્યુટ કરવાનું થયું ત્યાં શું એરર આવી, x ઇઝ નોટ ડિફાઇન્ડ. ઓકે, એનો મતલબ શું થયો કે જે લોકલ વેરિયેબલ જે છે એ એટલા ફંક્શન પૂરતો જ મર્યાદિત છે, બહાર તમે એને એક્સેસ ફંક્શનની બહાર. ઓકે, તો આ ખાસ તમારે સમજવાની જરૂર છે કે વેરિયેબલ નો સ્કોપ ક્યાં હોય છે અને વેરિયેબલ છે એ લોકલ વેરિયેબલ અને ગ્લોબલ વેરિયેબલ શું છે, બરાબર? આપણે જોઈએ કે બે ટાઈપના વેરિયેબલ તો જોયા, ગ્લોબલ એન્ડ લોકલ. એક હોય છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ નોન લોકલ. ઓકે, એ બી જોઈશું આપણે. તો વન બાય વન એક થોડી ડિટેલ સાથે આપણે ગ્લોબલ વેરિયેબલ્સ ને જોઈએ. તો ઓલરેડી આપણે જોઈ લીધું છે, તો બી ફરીથી એકવાર
ડિટેલ સાથે જોઈએ. સપોઝ ઇફ આઈ એમ ડિફાઇનિંગ x as a one variable in starting of program, તો આ બેઝિકલી જ્યારે સ્ટાર્ટિંગ ઓફ પ્રોગ્રામની તમે વાત કરી, જ્યારે તમે કોઈ એક વેરિયેબલ ડિફાઇન કરો છો, કોઈ બી વેરિયેબલ સ્ટાર્ટિંગ ઓફ પ્રોગ્રામ ડિફાઇન કરો છો, એ બાય ડિફોલ્ટ ગ્લોબલ વેરિયેબલ થઈ જશે, બીકોઝ it is outside the functions always, and it is defined prior to use of inside the functions. સૌથી પહેલા એ ડિક્લેર થયો છે. So by default it becomes a global variable. So hello નામનો એક વેરિયેબલ જે છે x છે, hello વેલ્યુ છે એની, x નામનો એક વેરિયેબલ જે છે એ આપણે સ્ટાર્ટિંગ ની અંદર ડિક્લેર કર્યો છે. હવે આપણે શું કરીશું, એક ફંક્શન ડેફિનેશન, foo નામનું ફંક્શન ડેફિનેશન લીધી છે અને પ્રિન્ટ કરીએ છીએ x ઇનસાઇડ x. ઓકે, તો અત્યારે જસ્ટ આપણે કોલ કર્યું હતું, આ ગ્લોબલ છે તો ફંક્શન ની અંદર બી એ હેલો પ્રિન્ટ કરશે. ઓકે, સો ઇફ યુ કોલ ધીસ ફંક્શન foo, then it will print hello. અને ફરીથી આપણે પ્રિન્ટ કરીશું x that outside the it is called again it is called hello, કારણ કે અંદર ને બહાર બંને હેલો હેલો જ છે x, કારણ કે અંદર લોકલી કોઈ ડિક્લેર કર્યો નથી આપણે. હા, બીજી વસ્તુ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે, આપણે જોઈએ હવે. Suppose I have declared that code hello in the starting of the code. Starting of the code માં તમે hello declare કરો છો. Now if I run this code and I define this function foo નામનું ફંક્શન લીધું છે અને અંદર તમારે x into 2 અને પ્રિન્ટ અહીંયા x કર્યો છે અને અહીંયા foo ને જ્યારે કોલ કરીશું ત્યારે શું કરશે, it will call this foo function, and foo function will do x is equal to x into 2. એટલે x શું છે, ગ્લોબલ છે, એટલે x શું થશે, અહીંયા જે બી થશે એ અહીંયા પ્રિન્ટ થશે. તો મને કોઈ કહેશે કે આ પ્રોગ્રામનું આઉટપુટ શું હશે? 4 बार हेलो, 2 times हाँ, हेलो. 2 बार हेलो. अच्छा, दूसरा कोई? બાકી ના? સર 2 વખત હેલો આવશે અને પછી નીચે આપણે ફૂ કરીને એવું લખ્યું છે ને, હા, એટલે સર ફરીથી એકવાર આવશે. ફરીથી એકવાર આવશે ના. એકચ્યુઅલી આની અંદર શું થશે, હવે આપણે શું કરીએ છીએ કે ઘરની બહારનો જે વેરિયેબલ છે, જે ઘરની બહારનો સભ્ય છે, જે ઘરમાં નથી, એ આપણે એને ઓળખીએ છીએ, બરોબર? કે સપોઝ કે નરેન્દ્ર મોદી છે, આપણે બધા ઓળખીએ છીએ, ઘરમાં બધા ઓળખીએ છીએ, પણ આપણે શું કરીએ છીએ કે નરેન્દ્ર મોદીનું નામ ચેન્જ કરવા માંગીએ છીએ. તો આપણા ઘરમાં આપણે કરી શકશું નરેન્દ્ર મોદીનું નામ ચેન્જ? હા, કરી શકીએ. કરી શકીએ. જે નામથી બોલાવે ને, એ સપોઝ ઇફ ઇટ ઇઝ એ પાર્ટ ઓફ અવર ફેમિલી, આપણા ઘરનો જ કોઈ વ્યક્તિ છે ને આપણે ચેન્જ કરવું છે તો આપણે કરી શકીએ, બરોબર? પણ સપોઝ એ ઘરની બહારનો વ્યક્તિ છે, જે બધા ઓળખે છે ગ્લોબલી એને, નરેન્દ્ર મોદીને આપણે કહીએ કે ભાઈ એનું નામ ચેન્જ કરી દીધું, નરેન્દ્ર મોદી જગ્યાએ આજે બીજો અમરેન્દ્ર બાહુબલી કરી દીધું, બરોબર? તો એ નરેન્દ્ર મોદીની જગ્યાએ અમરેન્દ્ર બાહુબલી કાલથી કહેતા થઈ જશે? પોસિબલ છે એવું? હા, તો વસ્તુ એવી છે, આ વસ્તુ એવું છે કે ઇનસાઇડ ધી ફંક્શન ઇફ લોકલ વેરિયેબલ, તમે ગ્લોબલ વેરિયેબલ ને તમે જ્યારે તમારા લોકલમાં યુઝ કરો છો, યુ આર નોટ એબલ ટુ મોડિફાય ધેટ વેરિયેબલ. એ વેરિયેબલને તમે યુઝ કરી શકો, યુ આર નોટ રાઇટ ટુ મોડિફાય ધેટ પર્ટિક્યુલર વેરિયેબલ. તમે એ વેરિયેબલને મોડિફાય ના કરી શકો. ઓકે, so that's why the function or this program results in the error. This is called unbound local error. Okay, so this unbound local error means local variable x referred and before assignment means what? So there your restriction is there. Restriction means you are not able to modify or change that particular variable if it is a global variable છે તો તમે ફંક્શન ની અંદર એને ચેન્જ ના કરી શકો. હા, ફંક્શન ની બહાર તમે એને ચેન્જ કરી શકશો. કેમ? કારણ કે ફંક્શન ની બહાર ગ્લોબલ ચાલુ થઈ જાય અને ફંક્શન ની અંદર શું થઈ જાય, લોકલ ચાલુ થઈ જાય. તો ગ્લોબલ છે તો ગ્લોબલમાં તમે ચેન્જ કરી શકો, પણ જ્યારે તમે લોકલમાં આવો છો there at that time you are not able to change that particular name of that particular value of that particular called variable. Okay, clear થઈ વસ્તુ આરી?
યસ સર. ઓકે ઓકે આ ઘણી વખત તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તમે આવી રીતે પ્રોગ્રામ બનાવી દીધો કે ઓકે પ્રોગ્રામ ફાઇન છે, પણ બેસિકલી ઇટ વિલ ક્રિએટ ધી એરર. આ ફંક્શન તમારે અહીંયા ત્યાં તમારો પ્રોગ્રામ એરર ક્રિએટ કરશે. ઓકે, so this is called global variables, and how global variable will access local variable, and local variable ની અંદર તમે એને મોડિફાઈ ના કરી શકો. local variable ની વાત કરીએ. local variable કયો કે જે ફંક્શન ની અંદર ડિફાઇન થયો હોય. ફંક્શન ની અંદર લોકલ વેરિયેબલ ડિફાઇન થયો છે. અહીંયા તમે જુઓ કે ફૂ નામનું તમારું ફંક્શન છે. ફૂ નાના ફંક્શન ની અંદર y નામનો એક વેરિયેબલ છે. y નામનો વેરિયેબલ છે, એની વેલ્યુ છે લોકલ. આ વેરિયેબલ જે છે એ તમારું જ્યારે ફૂ કોલ કરશો ત્યારે y નામનો વેરિયેબલ ક્રિએટ થઈ ગયો. જ્યારે તમે એને પ્રિન્ટ કરશો આઉટસાઇડ ધ ફંક્શન ત્યારે એ શું કહેશે? y is not defined. તો તમને નેમ એરર આવશે બીકોઝ y is not defined, કારણ કે you are calling that લોકલ વેરિયેબલ ટુ ગ્લોબલ. લોકલ થી તમે ગ્લોબલ તમે એને કોલ ના કરી શકો. બરોબર, મોટા ફંક્શનમાં તમે માણસનું નામ લો કે જે કોઈ ઓળખતું નથી તો બધા શું કરે વિચારવા પડે માણસ ક્યાંથી. એવું છે, ઇટ ઇઝ નોટ ડિફાઇન. મગજ ડિફાઇન નથી. ગ્લોબલી કોઈના મગજમાં ડિફાઇન નથી. નરેન્દ્ર મોદી નામ છે, ગ્લોબલી ડિફાઇન છે. તો ગ્લોબલી તમે નરેન્દ્ર મોદી કોઈ કે હા બધા લોકોનો માણસ જે છે બરોબર એ ત્યાં મોટા પ્લેટફોર્મ ઉપર જઈને કોઈ કહે કે ભાઈ હા બરોબર આ માણસ છે બરોબર, તો કોઈ ઓળખતું જ નથી એને. ઇટ ઇઝ નોટ ડિફાઇન. ઓકે, તો આ વસ્તુ એવી થઈ. લોકલ ને તમે એને ગ્લોબલ ના કરી શકો. ઓકે, તો લોકલ ને લોકલમાં એક્સેસ કરી શકો આ રીતે. બરોબર, તો લોકલ ને લોકલમાં એક્સેસ કર્યો છે, લોકલમાં પ્રિન્ટ કર્યો છે, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. ઓકે, હવે જે ગ્લોબલના રૂલ્સ શું છે, તો જનરલી તમારે ગ્લોબલ વેરિયેબલ તમારે જ્યારે ડિક્લેર કરવો છે ફંક્શનની અંદર, માની લો હવે ફંક્શનની અંદર જ મારે કોઈ ગ્લોબલ વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવો છે. જે વેરિયેબલ જે છે એ ફંક્શન પહેલા ડિક્લેર નથી થયો છે અથવા બીજા ફંક્શનમાં જે છે, કારણ કે ફંક્શનની બહાર ડિક્લેર થયો છે તો ગ્લોબલ થઈ ગયો છે. બરાબર, તો ગ્લોબલ હોય ને ફરીથી ગ્લોબલ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. કોઈ વેરિયેબલ જે ગ્લોબલ નથી એને તમારે ગ્લોબલ કરવો છે. બરોબર, એક રીતે કહી શકો. તો એના માટે આપણે શું છે, એક કીવર્ડ જે છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ગ્લોબલ, એ તમે યુઝ કરી શકો પાયથનમાં. ઓકે, એના શું રૂલ્સ છે જે ગ્લોબલ તમારે કીવર્ડ યુઝ કરો અથવા ગ્લોબલ ના શું રૂલ્સ છે. સો વેન વી ક્રિએટ એ વેરિયેબલ ઇનસાઇડ એ ફંક્શન ઇટ ઇઝ અ બાય ડિફોલ્ટ લોકલ થઈ જશે. એ આપણે જોઈ લીધું. બરોબર, ઇનસાઇડ ફંક્શન તમે કોઈ વેરિયેબલ ડિક્લેર કરો બાય ડિફોલ્ટ લોકલ થઈ જશે. define the variable outside a function by default થઈ જશે ગ્લોબલ થઈ જશે. તો એ વખતે તમારે ગ્લોબલ કીવર્ડ યુઝ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. સપોઝ કે તમારે inside a function if you want to use global then you will use the global keyword to read and write the global variable inside a function. So if you are using that particular keyword called global inside a function, then you are able to read and write a particular global variable inside a function. So ત્યાં તમે વેરિયેબલ ને મોડિફાઈડ કરી શકો, કારણ કે એક ઘરનો જ વ્યક્તિ છે આપડા, એ ગ્લોબલ છે. શું નરેન્દ્ર મોદીના ઘરમાં જઈ બરોબર અને એને ઘરમાં એનું નામ ચેન્જ કરવું કરી શકશે, ભલે ગ્લોબલ નામ છે પણ એ ઘરમાં નામ ચેન્જ કરવું કરી શકશે. તો પછી બધી જગ્યાએ બરોબર હવે ચેન્જ થઈ, કારણ કે એને પોતાના ઘરમાં થી ચેન્જ કરવા માંગ્યું છે કે મારું નામ ચેન્જ કરવું છે, તો એ ઘરમાંથી ચેન્જ થઈ ગયું. તો એ બધા માટે પછી ઇફેક્ટ આવશે કે ભાઈ આજથી નામ થઈ ગયું, બરોબર, આજથી નામ ચેન્જ થઈ ગયું. તો એ વસ્તુ એવી ત્યાં વેલ્યુ એની ત્યાં ચેન્જ થઈ ગઈ ઇનસાઇડ ધી ફંક્શનની અંદર જ એ ગ્લોબલ બનીને ચેન્જ થઈ ગયું. તો અને ગ્લોબલ કીવર્ડ તમે યુઝ કરશો તો કોઈ ઇફેક્ટ નથી, કારણ કે આ બાર તો બધા ગ્લોબલ જ છે. બરોબર, તો સપોઝ આપણે જોઈએ છે કે એક્સ નામનો જે હેલો વેરિયેબલ જે હતો એ આપણે એક્સેસ નતા કરી શકતા, જે ફૂ બારની અંદર મોડિફાઈ નતા કરી શકતા એને. તો આપણે શું કર્યું કે એક્સ ને હવે તમે ગ્લોબલ એક્સ તરીકે અંદર લીધો. એટલે હવે સમજ્યા કે આપણે જે વેરિયેબલ જે છે એ આ ઘરનો જ વ્યક્તિ માની લીધો. હવે બરોબર, આ ફંક્શનનો જ વ્યક્તિ છે એવું માની લીધું, ગ્લોબલ કર્યું. એટલે હવે તમે વાય નામનો એક વેરિયેબલ લીધો, એક્સ નામનો વેરિયેબલ છે એને ઇન્ટુ 2 કર્યું છે. બરોબર, તો હવે શું થશે, હવે તમે જે કહેતા હતા એ રીતે હેલો ઇન્ટુ હેલો, બરોબર, હેલો ઇન્ટુ 2 મતલબ ટ્વાઇસ હેલો, મતલબ હેલો હેલો 2 વખત તમારો લખાશે. તો તમે અહીંયા જોશો આઉટપુટમાં શું આવ્યું, હેલો 2 વખત આવ્યું અને આ લોકલ જે છે એ તમારું પ્રિન્ટ લોકલ બી થયું. બરોબર, તો હવે શું થયું, તમે
ગ્લોબલ વેરિયેબલ ને ઇનસાઇડ એ લોકલ ફિલ્ડ મતલબ લોકલ ફંક્શન તમે યુઝ કર્યું છે વિથ યુઝિંગ ઓફ ગ્લોબલ કીવર્ડ. ગ્લોબલ કીવર્ડ યુઝ કરશો તો તમે ગ્લોબલમાં બી યુઝ લોકલ ગ્લોબલ વેરિયેબલ તમારા ફંક્શનના સ્કોપની અંદર બી મોડિફાઈ કરી શકશો. ઓકે, તો હવે એક્સ તમારો શું થઈ ગયો? હેલો હેલો થઈ ગયો. તો હવે તમે જ્યારે બી એક્સ યુઝ કરશો નેક્સ્ટ ટાઈમ ફંક્શનની બહાર બી તો એ હેલો હેલો થઈ ગયો, કારણ કે એ અંદર મોડિફાઈ થઈ ગયું. ઓકે, હવે તમે અહીંયા જોશો કે x = 5 છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ગ્લોબલ વેરિયેબલ. આ તમારો ગ્લોબલ થયો. ઇફ યુ ડિફાઇન ધી ફંક્શન foo, ત્યાં તમે x = 10 લીધો છે. આ આપણે ઓલરેડી જે ઓલરેડી હમણાં શું કહેવાય 10 ને 20 લીધો છે, બરોબર. તો લોકલ તમારો 10 છે અને આઉટસાઇડ તમારો 5 છે. ઓકે, આ રીતે તમારું શું કહેવાય કે જે ગ્લોબલ લોકલનો જે કોન્સેપ્ટ છે તમને અત્યાર સુધી થઈ ગયો છે કે what is called global variable, what is called local variable, how to make a global variable modified into function using global keyword. We are not able to modify this global variable if you are not defining with global keyword. પછી જે લોકલ જે તમારું વેરિયેબલ છે એને તમે આઉટસાઇડ ધી ફંક્શન તમે યુઝ ના કરી શકો. ઓકે, તો આ રીતે બેસિકલી આ કોન્સેપ્ટ આયા તમારા ગ્લોબલ લોકલ. હવે એક જે છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ નોન લોકલ વેરિયેબલ, કે જે ગ્લોબલ એ નથી ને લોકલ એ નથી. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ નોન લોકલ વેરિયેબલ. વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ નોન લોકલ વેરિયેબલ? બેસિકલી નોન લોકલ વેરિયેબલ ક્યારે આવે છે કે જ્યારે યુઝિંગ ફંક્શન ઇનસાઇડ એ ફંક્શન. જે આપણે રિકર્ઝન ની વાત કરતા હતા એ રીતની, પણ રિકર્ઝન ની અંદર બેસિકલી એ પોસિબિલિટી નથી, કારણ કે રિકર્ઝન શું ફંક્શન કોલ ઇટસેલ્ફ તમને પોતાના ફંક્શનને કોલ કરશે. પણ જ્યારે એક ફંક્શન ની અંદર બીજું ફંક્શન જે છે એક્સ ફંક્શન છે, એક નામ છે કે ફંક્શન 1 ની અંદર બીજું ફંક્શન 2 છે, તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ફંક્શન કોલિંગ અ ફંક્શન. બરોબર. તો ફંક્શન ની અંદર ફંક્શન જે છે, બે ફંક્શન જે છે, ત્યારે તમારું આ કોન્સેપ્ટ તમારો આવશે લોકલ વેરિયેબલ્સ, નોન લોકલ વેરિયેબલ્સ નો ફંક્શન કોન્સેપ્ટ આવશે. તો બે ફંક્શન્સ છે, એક આઉટર ફંક્શન છે, એક ઇનર ફંક્શન છે, બે ફંક્શન છે. તો આઉટર ફંક્શન જે છે એની અંદર ફરીથી બીજા ફંક્શનની ડેફિનેશન છે, બરોબર. બંને જો ફંક્શન બહાર છે, સપોઝ એક આઉટર ફંક્શન બહાર છે અને ઇનર ફંક્શન બી બહાર છે, અને બંને પાછા કોલ થાય છે વારાફરતી, તો કોઈ ઇશ્યુ નથી. પણ જ્યારે એક ફંક્શનની અંદર બીજું ફંક્શન જ્યારે ડિફાઇન થયેલું હોય, બરોબર, એક ફંક્શનની ડેફિનેશન ચાલુ છે, એ જ ફંક્શનની ડેફિનેશન જ્યારે બીજા ફંક્શનની ડેફિનેશન આવે ત્યારે શું થશે કે જ્યારે ફર્સ્ટ ફંક્શનની ડેફિનેશન આવશે એની અંદર જે વેરિયેબલ હશે એ જ વેરિયેબલ જો બીજા ફંક્શનની અંદર યુઝ થતો હોય, બરોબર, એનો મતલબ શું છે કે તમારો જે ફર્સ્ટ જે આપણે જોઈ એક્ઝામ્પલ તમે જોશો અહીંયા આઉટર ફંક્શન જે છે એની ડેફિનેશન ચાલુ જ છે હજી, અને એ ડેફિનેશન ચાલુ હતી અને બીજી ડેફિનેશન સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ, બરોબર. એટલે આ ફંક્શનની ડેફિનેશન ની અંદર બીજી ફંક્શન ડેફિનેશન આવ્યું, મતલબ આ જે બીજું ફંક્શન જે છે એ આટલા સુધી મર્યાદિત છે, અને આ જે ડિફાઇન ફંક્શન જે આર્યું જે ફંક્શન છે એ ફંક્શનની ડેફિનેશન આટલા સુધી મર્યાદિત છે, મતલબ જે સબસેટ થઈ ગયો એનો. તમે જોશો આ ઉપરવાળું ફંક્શન જે છે એનો સબસેટ અંદરવાળો ફંક્શન જે છે, બરોબર. તો હવે શું થયું કે જે એક્સ તમે જે લોકલ ડિફાઇન કરેલો છે અહીંયા, એ તો આ આઉટર ફંક્શન માટે લોકલ જ છે, પણ એના ઘરની અંદર બીજું ઘર છે. માની લો કે એક ઘર છે, એક માની લો કે તમારો એરિયા છે, એરિયાની અંદર ઘર છે. એનો મતલબ શું થયો કે એરિયાની અંદર તમે એક નામ જે છે એ જ નામ સપોઝ ઘરની અંદર બી છે, બરોબર. એનો મતલબ શું થયો કે તમારા જે ઘરની અંદર ઘર જે કહેવા માંગીએ છીએ એ બેઝિકલી તમારા અંદરનો જે વેરિયેબલ છે, તમારા નાના જે ઘરનો વેરિયેબલ છે, ઇનર સાઇડનો જે વેરિયેબલ છે એક્સ, બરોબર, એ તમારો અંદર મતલબ એ ઇનર પૂરતો મર્યાદિત છે, જ્યારે બહારનો જે છે એ આઉટર પૂરતો મર્યાદિત છે. તમે જોઈ શકો છો કે ઇનર પૂરતો મર્યાદિત, આઉટર પૂરતો. સપોઝ આ પ્રોગ્રામ રન કરું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. સપોઝ આ પ્રોગ્રામ છે, કોપી કરું છું અને આ પ્રોગ્રામને હું અહીંયા રન કરું છું. Run this code, sorry, just a second. If I am not using this non-local word, પહેલા આપણે non-local word use નથી કરતા. And we'll call that function. Outer function આપણે call કરીશું. Okay,
તો અહીંયા તમે જોશો કે આઉટર ફંક્શન ને કોલ કર્યું છે. જ્યારે આઉટર ફંક્શન ને કોલ કર્યું છે તો તમે જોઈ શકો કે અહીંયા તમે જોઈ શકો કે જ્યારે આઉટર ફંક્શન ને કોલ કર્યું એ આઉટર ફંક્શન માં જશે, x લોકલ થઈ જશે વેલ્યુ. ફરીથી ડેફિનેશન ઇનર ની અંદર x નોન લોકલ થઈ જશે. હવે નોન લોકલ થઈ ગયું અને એની અંદર એ પ્રિન્ટ કરશે નોન લોકલ ને, x ને પ્રિન્ટ કરશે. તો ઇનર ની અંદર નોન લોકલ છે. જ્યારે અહીંથી બહાર નીકળશે એટલે શું થઈ ગયું, એ લોકલ જે હતું લોકલ નું લોકલ એનાથી બહાર નીકળી ગયું. એટલે સમજી લો કે હાલ જે છે જે ગ્લોબલ જેવું થઈ ગયું. મતલબ સમજી ગયા તમે? મતલબ એક ગ્લોબલ હોય, એક લોકલ હોય, લોકલ ની અંદર લોકલ છે. તો લોકલ ફર્સ્ટ અને લોકલ 2 સમજીએ આપણે, બરોબર? એક ગ્લોબલ, લોકલ 1 અને લોકલ 2 એ બેઝિકલી નોન લોકલ કહીએ છીએ. તો ગ્લોબલ, લોકલ, નોન લોકલ. તો ગ્લોબલ જ્યારે આપણે સિમ્પલી જ્યારે ગ્લોબલ લોકલ ની વાત કરતા જ્યારે લોકલ માંથી બહાર નીકળતો ગ્લોબલ થઈ જતા હતા, એ જ વસ્તુ છે લોકલ નોન લોકલ ની વાત કરીએ. જ્યારે નોન લોકલ માંથી બહાર નીકળશું શું થઈ જઈશું, લોકલ થઈ જઈશું. અને લોકલ માંથી ફરીથી નોન લોકલ માં જઈશું તો નોન લોકલ થઈ જઈશું. તો અહીંયા તમે જોશો કે જ્યારે આઉટર ફંક્શન ને કોલ કરીશું તો x લોકલ છે. જ્યારે ઇનર ફંક્શન ની અંદર આવશું ત્યારે x એ શું થઈ ગયો, તમારો નોન લોકલ થઈ ગયું. એ ફંક્શન પૂરતો, ઇનર ફંક્શન પૂરતો મર્યાદિત થયો. જ્યારે ઇનર માંથી તમે જ્યારે બહાર નીકળશો, બરોબર, ઇનર માંથી બહાર નીકળશો ત્યારે તમારે એ ફંક્શન એ જે છે કહેવા જઈએ કે તમારો એ આઉટર મતલબ એ તમારું થઈ જશે લોકલ થઈ જશે. તો પહેલું નોન લોકલ આવ્યું, પછી લોકલ આવ્યું. પણ સપોઝ હવે હું મારે એ જે x વેરિયેબલ જે છે, x વેરિયેબલ મારે શું કરવો છે, એ નોન લોકલ પૂરતો, જે લોકલ આપણે કરતા હતા એ નોન લોકલ પૂરતો મર્યાદિત કરવો છે. આઉટર કરી અને કોલ કરીશ એટલે હવે શું થશે, એ વેરિયેબલ જે છે એ બંને નોન લોકલ થઈ જશે. તમે જોયું અહીંયા x એ શું નોન લોકલ, એનો મતલબ થયો કે એ જે ઇનર વાળો જે વેરિયેબલ જે છે એની ઇફેક્ટ બહાર બી આવી, બરાબર? એટલે નોન લોકલ ની વેરિયેબલ ની ઇફેક્ટ લોકલ માં ભી આવી ગઈ. એટલે નોન લોકલ જે તમે વેરિયેબલ જે છે એ તમારો એ આઉટર ફંક્શન માટે એક જ થઈ ગયો, બધા માટે કોમન થઈ ગયો. હવે સમજી ગયા તમે? મતલબ પહેલા એનું વેલ્યુ લોકલ હતું, પણ જેવો એ મોડિફાઈ થયો નોન લોકલ ની અંદર, જેવો અંદરના ફંક્શન ઇનર ફંક્શન ની અંદર મોડિફાઈ થયો, તો હવે એ જ્યારે બહાર નીકળશે, એનાથી બહાર નીકળ્યો ત્યારે એ નોન લોકલ જ, એનું વેલ્યુ નોન લોકલ જ રહી, એ લોકલ ના થયો, બરોબર? તો એનો મતલબ શું થઈ ગયું, હવે એ ફંક્શન પૂરતો એ ગ્લોબલ થઈ ગયો. એ વેરિયેબલ એ બે ફંક્શન પૂરતો એ ગ્લોબલ થઈ ગયો. પણ હા, આની બહાર નીકળશે, જ્યારે આઉટર ની બહાર નીકળશે, સપોઝ હું અહીંયા પ્રિન્ટ કરું છું x પ્રિન્ટ આઉટસાઇડ, તો આઉટસાઇડ ની અંદર તમારો x જે છે, સપોઝ અહીં મેં x ઓલરેડી ડિફાઇન કરો, પહેલા x નહીં કરું તો મને ના જ પડશે કે x ઇઝ નોટ ડિફાઇન્ડ. તમે કરશો it shows the error, બતાવે છે x is not defined because એ ગ્લોબલ થઈ ગયો. x તમારો શું થઈ ગયો અહીંયા, ગ્લોબલ, તમારો ગ્લોબલ થઈ ગયો. અહીંયા રન કરીશ તો શું થયું, તમારો આ સપોઝ હું અહીંયા કોમેન્ટ કરી દઉં છું. તો આ 3 ટાઈપના વેરિયેબલ આવે, ગ્લોબલ, લોકલ, નોન લોકલ. હવે તમને બતાવશે ગ્લોબલ, લોકલ ને નોન લોકલ. જ્યારે હું નોન લોકલ કીવર્ડ યુઝ નથી કરતો ત્યારની વાત છે. એટલે x સૌથી બહાર છે એ ગ્લોબલ થયો, એનાથી અંદર છે એ લોકલ થયો, અને એનાથી અંદર જે છે એ નોન લોકલ થયો. હવે સપોઝ કે હું લોકલ અહીંયા નોન લોકલ કીવર્ડ યુઝ કરું છું એટલે શું થઈ ગયું, જે અંદરનો જે ભાગ જે છે એ તમારું શું થઈ ગયું, એ નોન લોકલ થઈ ગયું. એટલે અંદર બે થઈ ગયા તમારા નોન લોકલ. હવે સપોઝ હું આ નોન લોકલ ને અહીંયા ગ્લોબલ કરી દઉં છું, ગ્લોબલ x કરું છું, અહીંયા રન કરું છું. સોરી, બે સાથે નહીં થાય. તમે જોયો અહીંયા તમારો જે ગ્લોબલ x કર્યો જે તમારો, એ જ્યારે x મોડિફાઈડ થયો તમારો, ત્યારે એ લોકલ થઈ ગયો. જ્યારે આઉટસાઇડ જ્યારે વર્ડમાં જ્યારે બહાર આવ્યો છે ત્યારે એ લોકલ થઈ ગયો છે, બરોબર? તો આ રીતે તમે સ્કોપ ઓફ તમારા વેરિયેબલ ને તમે સમજી શકો છો. થોડું ટ્રાય કરજો જાતે. આ થોડું કન્ફ્યુઝિંગ છે જે છેલ્લું લોકલ નોન લોકલ વાળું, પણ એ કઈ એક ટ્રાય કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે શું છે બેઝિકલી. ઓકે, સો આજનું સેશન આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ફંક્શન્સમાં હજી થોડું ઘણું છે, એ થોડું કવર કરીને પછી ફંક્શન્સના એક્ઝામ્પલ કરીશું.
તો તમને ફંક્શન્સ વિશે બહુ ડિટેલમાં તમને ખ્યાલ આવી જશે. ઓકે, સો ધેટ્સ ઓલ ફોર ટુડેઝ સેશન. આજના સેશનમાં કોઈને ડાઉટ હોય તો પૂછી શકે છે. વિલ સોલ્વ ધેટ ડાઉટ. કોઈને ડાઉટ છે ભાઈ? નો સર. સર તો મંડે એકવાર છે ને સર રિવાઇઝ કરાવી દેજો ને સર. કયું? હા સર આજે જ સર. હલો, અવાજ નથી આવતો તારો. હલો તો સર આજે ચલાવ્યો ને સર એ રીતે મંડે એકવાર સર રિવાઇઝ કરાવજો ને સર. એટલે જ્યારે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર આવે ત્યારે ને? હા સર 5-10 મિનિટમાં શોર્ટ રિવાઇઝ. ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. નહીતર આપણો વિડીયો અવેલેબલ જ છે, તમારે જોઈ લેવાનો સેશન ચાલુ થાય એના પહેલા. ઓકે સર. ઓકે Yes, ઓકે, sir. સારું. તો ઓકે, તો સેશન એન્ડ કરીએ છીએ. કોઈને ડાઉટ હોય તો આપણે સેશન ચાલુ છે તો પૂછી શકે છે, નહીતર પછી આપણે એન્ડ કરીએ. ઓકે ઓકે, સો વિલ એન્ડ ધીસ સેશન.